कोई इदा ना सोचो कि मैं किसी को टारगेट बना के प्रचार कर रहा, इदा ना सोचो, टारगेट कोई नहीं है। लेकिन ये गल जो कुछ यसु मसीह ने कहा मैं सौंदा पिता को, उही मैं कह देना ना। मैं तो एक गल अज पढ़ानी है जिसे मेरा मैं प्रचार करना ना, ख्याल सुनो। पता नहीं साड़ी फैमिली इतने आए कि नहीं, मैंने पता नहीं। उन्होंने किसी ने एक गल कही, कहते तुसी है ना इत्थों चर्च छड़ दो। इतने आए होने पिछे बैठे होने कितने ना, वो कहते चर्च छड़ दो। वो कहते क्यों? कहते तुहानू पास्टर विजय ने लॉकडाउन च राशन दिता, तुहानू राशन दिता, पाजी साहब ने लॉकडाउन के मुश्किल। हुण तुसीं जे तुहानू कोई कहे तुहानू राशन, तुहानू की जवाब देना चाहिए? बोलो की जवाब देना चाहिए उन्होंने? मैं तुहानू ना एक मैं तुहानू नेम बनदा, जे मैनू सही जवाब दोगे ना, मैं तुहानू पर रमेश जी बाहर बैठे ने है ना, मैं उन्होंने इंग्लिश तो हिंदी की बाइबल लैके दूंगा जी 1500 रुपए की, मैं लैके मैं कहूँगा हुणे बाइबल दोनों गिफ्ट करूँगा मैं। दसो जो तुहानू पूछे राशन दिता कि नहीं दिता, तुसीं की जवाब दोगे बाइबल च? बस बाइबल पढ़ने वाले हो, बाइबल च लिखा तुहानू जवाब उत्तर देना आना चाहिए। दा लिखा पौलुस ने कलीसिया नूं, इहदा लिखा करंथियों दे खत विच जे कोई सवाल करे तो तुहानू इन्नी बाइबल आनी चाहिए, तुहानू जवाब देने का तुहानू पता नहीं जवाब देना। दस्सिए आप जवाब कि देवांगे बाइबल चों नूं, इचों जवाब देना मुश्किल आ। इसे करके विश्वासी बैक साइड हो जाते दूजे का सुन के ना, वो जो कहता कहते बहुत अच्छा सी सुन लिया। इसलिए दुष्टात्मा जिहड़ियां उन्होंने पता है, इन्होंने कुछ नहीं आता, उन्होंने पता दुष्टात्मा नूं इन्होंने कुछ नहीं आता, फिर अपना वर्क करदियां पता खाली है, खाली है। इत्थे अपना हुण दर्शन पैदा करो। जिहड़ियां बदरूहां वो फिर कहंदी अपना हुण इहदे कुछ ना कुछ पैदा कर दो, करदियां फिर विश्वासी टुट जाता 1 सैकंड तो पहला तभी चर्च छोड़दा, क्योंकि उहदे अंदर हुंदा कुछ नहीं, उन्होंने लगता है उस ईमानदार में लगता कि मैं मैनूं कलाम आंदा नहीं हुंदा। जे आंदा होवे वो बाइबल नूं वॉश करेगा, कट दे कहोगा नहीं जी सॉरी तुहानूं नहीं आंदा कुछ भी। जिहड़े लोग बाइबल नाल जुड़े हुए आ वो नहीं डिगदे, वो ना बैक हुंदे आ, नोट करो ना उन्होंने कोई पचला सकता जल्दी करके। जिहड़े इहदे नाल नहीं जुड़े वो खुदा दे नहीं है, वो पहले भी शैतान दे ते अज भी शैतान दे, उन्होंने जो मर्जी चले जाना। पहले भी शैतान दे सी, वो लगता सी कि खुदा दे, अज भी शैतान दे। जिले उन्होंने जवाब उन्होंने चले जाना, क्योंकि उन्होंने कोई जवाब है नहीं, वो जल्दी कायल हो जाएंगे। जिले ये गल मैनू दसी तो तुरंत मेरे अंदर कलाम आया उस वेले। हुण मैं तुहानूं पढ़ाना है, मैं तुहानूं पढ़ाना है ना। जिले तुहानूं कोई पूछे तुसीं की जवाब दोगे? देखो सुनिए, जिले तुसीं मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय पढ़दे ना, 4 अध्याय पढ़िए। अज मैं तुहानूं टच कराना चाहुंदा बाइबल दीयां कुछ गल्लां कि साढ़े को जवाब होना, जे जवाब नहीं बाइबल जवाब नहीं है फिर असीं फोकट विच विश्वासी हैं, सानूं कुछ भी नहीं पता बाइबल बारे। पढ़िए मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय दी पहली है। तद यीशु आत्मा दी अगवाई नाल उजाड़ विच गया। सुनिए, प्रभु यीशु मसीह आत्मा दी, बंदियां दी अगवाई च नहीं, मनुखां दे कहे नहीं प्रचार कर रहे, ना उन्होंने कहा तुसीं रोजा रखो, पर पवित्र आत्मा दी अगवाई दे नाल उजाड़ विच गए ने। और फिर पई शैतान कोलों परताया जावे और अते जां 40 दिन अते 40 रात वर्त रखिया तां उड़क ओनू भुख लगी। हाँ, तद परताउण वाले ने कोल आण के ओनू कहा, जे तू परमेश्वर दा पुत्र है तां कहो जे ये पत्थर रोटियां बन जाण। हुण सुनिए, सुनिए गल, यसू मसीह नूं परताउण नूं एक क्वेश्चन उन्हें शैतान ने उत्ते रख दिता कि क्या कहंदा, उन्हें भुख लगी, देखी वीक पॉइंट देखा किहड़ा है। कहंदे इस पत्थरां नूं क्या की बन जाए? बोलो की बन जाए? वो कमजोरी तुहाडी देखदा, तुहाडे अंदर वीक पॉइंट दा फिर अपना दर्शन तुहाडे अंदर पैदा। वो जी सिस्टर चल के आई हैं जी खांबरे चर्च तो इस दसण आए सी, शैतान दे विच दी आया, पवित्र नहीं, कि तुहाडे पादरी साहब ने तुहानूं लॉकडाउन दे विच कुछ दिता राशन का, तो सानू की जवाब देना चाहिए? पता की जवाब देना चाहिए? बाइबल पढ़ने वाले इंसान इस रोटी ना नहीं, बोलो काना जींदा, ये तो सानू आंदा ही नहीं, पता ही नहीं कित्थे लिखिया। जवाब आ उन्हें पुछो, उन्हें देखो ये ईवल स्पिरिट दे अंदर खांबरे तो आई आ, जिहड़ी आके प्रेयर दी पई आ,
ਇਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਪਾਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਬੋਲੋ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਾਈਬਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਪ ਸ਼ਮਾਨ ਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋਗੇ। ਉਹ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਜਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਫੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਚ ਸ਼ਮਾ ਉਹਨੂੰ। ਆਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਖਿਮਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਨੂੰ ਸ਼ਮਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਕਿਹੜੀ ਮਾਫੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਬਸ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਜਿਸਮਾਨੀ ਲੋਕ ਆ, ਅਸਮਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਮਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਕਤ ਖੁਦਾ ਦੇਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀ ਆਦਮੀ ਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣ ਜਾ, ਬੋਲੋ ਕੀ ਬਣ ਜਾ। ਕੀ ਦੇਖੀ ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇਖੀ, ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਭਈ ਇਨਸਾਨ ਨਿਰੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਵਾਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਸਿੱਖੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰਿਕ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਣੀ ਜਿਸ ਚਰਚੇ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਰੀਰਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਰੋਟੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸੁਣੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 4000 ਦੀ ਭੀੜ, 5000 ਦੀ ਭੀੜ ਆ ਕੇ ਲਾਣਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਯੋਹਨਾ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਬੋਲੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਉਹਲੇ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜਣ ਸੀ? 12 ਜਣ, 11 ਜਣ, ਇੱਕ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਿਆ, ਯਹੂਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਉਸਲੇ ਭੀੜ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਜਿਸਮਾਨੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਟੱਪਦੇ ਆ, ਕਈ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਤਮਾ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇਗਾ, ਆਤਮਾ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਬੂਵਤ ਕਰੇਗਾ, ਆਤਮਾ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਾ ਦੇਗਾ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੱਪ ਨੱਚ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਇੱਥੇ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਲੀਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੀਤ ਗਾਣੇ। ਤੇ ਕੁਛ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਜੋੜ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਈ ਦੀ ਗੀਤ ਗਾਇਦੇ ਤੇ ਆਤਮਾ ਉਤਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ, ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਹੋਨਾ, ਪੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਤਮਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼, ਤੁਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਤਮਾ 'ਚ ਨਾ, ਜੇ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਭਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਉਧਰ ਕਿਉਂ, ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਤਮਾ 'ਚ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆ ਝੂਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਤਮਾ। ਜੇ ਆਤਮਾ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਨੱਚਦੇ ਆ, ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਚਰਚ ਆਤਮਾ 'ਚ ਆ। ਜੇ ਆਤਮਾ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੋ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਕੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਤਮਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿਨ 1:9 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਤਮਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਬੋਲੋ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਤਮਾ 'ਚ ਆ, ਇਹ ਆਤਮਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਜਿਹੜੇ ਕਦਾ ਕਰਦੇ ਆਤਮਾ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਨੇ ਵਿਲੀਅਮ ਬਰਹਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਆਤਮਾ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵੇਖੇਗਾ, ਨੋਟ ਕਰੀਏ, ਆਤਮਾ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਬੂਵਤ ਕਰੇਗਾ, ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਦੇਗਾ ਫੜ ਕੇ, ਉਹ ਆਤਮਾ 'ਚ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘੰਟਾ ਕੁ ਨੱਚ ਨੁੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਿਸ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਸਹੀ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣਗੇ, ਭਵਿष्यवाणी ਕਰਨਗੇ,
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਆਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰੇਗਾ। ਰੂਬਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਐਵੇਂ 20-25 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਕਦੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਖੁਦਾ ਚੰਬਾ ਕਰੇਗਾ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਬਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, 18-20-25 ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਘਰ 'ਚ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅਗਮ ਬਾਚਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਖੁਦਾ ਚੰਬਾ ਕਰੇਗਾ ਇੱਥੇ। ਇਹੀ ਸੀਗੀ 25-30 'ਚ ਕੀ ਚੰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕਿਤੇ ਬਾਂਹ ਉਹਦੀ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਸੀ, ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੱਥ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਥਾਂ ਚੱਕਤਾ ਅਤੇ ਕੜਕ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਸਤਰ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੀਸਿਆ ਲਾ ਤੱਕ ਬਾਂਹ ਦੀ ਇੱਕਦਮ ਜੁੜ ਗਈ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਇਬਾਦਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਲਾਲ ਉਤਰੇਗਾ। ਲੋਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨਗੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣਗੇ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਬੋਲੋ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰੇਗਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ? ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਬਣ ਜਾ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਨਸਾਨ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ? ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਕਿੰਗਰੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਮਤੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ? ਬੋਲੋ, ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ? ਮੰਨੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਿਸਟਮ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪ੍ਰੇਰਦਾ, ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਾਲਾ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਗਲਤ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਡੇਗ ਦੇਂਗਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਜਾਣਗੇ ਪਰਸੋਂ ਤਾਂ ਕਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਡੂਲਮ ਨਾਲ ਹੀਲਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਪੇਂਡੂਲਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਹੀਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪੇਂਡੂਲਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਵਚਨ ਇਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਮਰਥ ਕੋਈ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੱਤੀ 24:24 'ਚ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਰਮਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੀ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਫਿਸਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਵਚਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਗਦੇ ਆ ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਸੁਣਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਸਥਾਵਰਨ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਵਸਥਾਵਰਨ 8 ਚੈਪਟਰ, ਉਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮਿਲੇਗੀ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਵਧੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਹੋਗੇ? ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੀ ਸਹੁੰ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 40 ਵਰੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਚੇਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਨੂੰ? ਇਨਸਾਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਕੀ ਆ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖੇ ਅਤੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋਗੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜੇ ਲੰਬੀ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਲੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੰਬੀ ਪੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਾ ਲਈ, ਕਦੀ ਉੱਥੋਂ ਕਰਾ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜਿਆ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ,
सॉल्व हो जाए। इधर लिखा और पढ़िए की लिखा ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ, और ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਨ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ, ਔਰ? ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨਿਰੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੀ 올ਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਚੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੀਏ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇਨਸਾਨ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੋਲੋ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ। ਜੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਰਮ ਭਰੇ ਰਹਿਣ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਿਤ ਹਾਂ ਤੇ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨਿਰੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਰਹੇਗਾ, ਕੇਵਲ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਸਰਾਇਲੀਓ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਕ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆਦਮੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਦਮੀ ਛੁਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਆ ਜੀਵਿਤ ਆ। ਜੇ ਉਤੋਂ ਵਚਨ ਆ ਜਾਏ, ਵਚਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਹ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰੇ, ਵਚਨ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਓ, ਇੱਕਦਮ ਰਵਾਨਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਤੀਸਰੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਔਰ ਪੜਾਂਗੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਨ 6 ਅਧਿਆਏ ਸ਼ਾਇਦ 16 ਪੜ੍ਹੀ ਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪਰਤਾਓ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤੀ ਇੰਜੀਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਗਿਰਾ ਦੇ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਾਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਚਨ ਨਾਲ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਚਨ ਤੋਂ ਭੱਜੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਵਚਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਊਗਾ ਉਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਚਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪਰਤਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪਰਤਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਉੱਤੋਂ ਗਿਰਾ ਦੇ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਰਤਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਵਚਨ ਚੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਆਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਵਿਜੇ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਡਮ ਬੋਲੋ ਕਾਹਦਾ ਜੀਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ। ਬੋਲੋ ਕਾਹਦਾ ਜੀਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਦਾ, ਦੈਨੀਅਲ ਦਾ, ਹਿਜਕਲ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ 올ਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਸਿੱਖਣੀ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਤੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਵੇ ਫਿਰ, ਬੋਲੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਰਹਿਣਾ। ਬੋਲੋ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਤੇ ਜੋ ਚਾਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੌੜੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹੂੰਗਾ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਮੇਰੇ। ਯਿਸੂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਸਟਰ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ, ਫਿਰ ਜੋ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਬੋਲੋ ਜੋ ਚਾਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਾਸ ਜਿਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵਚਨ 'ਚ ਰਹੋ। ਰੋਟੀ ਪਾਸਟਰ ਦੇਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਪਾਸਟਰ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਪੈਸੇ ਆਏ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦਾ,
ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵੇਖੋ, ਨਾ ਬੀਜਦੇ ਨਾ ਵੱਢਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਪਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੈਸਾ ਬੱਚੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਚਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਆ, ਆਕਾਸ਼ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਬੋਲੋਗੇ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਚਨ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਤਾਂ ਟੱਚ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਈ ਲੋਕ, ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪੌਲ ਰਸੂਲ ਨੇ ਕਰਥਿਆਂ ਦੇ ਖਾਚੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਯਥਾਰਥ तुम्हें उत्तर देना आना चाहिए, ਇਹਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲੋ ਕਾਚੇ ਦਿੱਤਾ, ਵਚਨ ਚੋਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ 91 ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦੀ 11-12 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਜਵਾਬ ਉਹੀ ਦੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਜਿੰਨਾ ਪਈ ਗੱਲੀ। ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਅੱਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ, ਜਿੰਨਾ ਪਈ ਗੱਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਚੱਲੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ ਔਰ ਭਈ ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਮਤੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸ਼ੀਂਹ ਅਤੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਿੱਧੇਗਾ, ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਸ਼ੀਂਹ ਅਤੇ ਨਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਲਤਾੜੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਖੁਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ, ਠੇਡਾਂ ਲੱਗਣ ਦੇਗਾ। ਤੂੰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਪ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ। ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਣੀ, ਪਤਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੰਕਲ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੁਣੀਏ, ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਲਈ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਤੀ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਤੀ ਨਾਲ ਦੀ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ, ਪਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਤੇਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਏਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ 'ਚ ਰਹੇਗਾ, ਦੁਆ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਤੇਰੀ 3-4 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ 3-4 2.5-3 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਤ ਕਰਨਾ ਦੁਆ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਏਗੀ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਾਤ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਚੀਕਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਛੱਡਤੀਆਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਸੀ ਉਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਬਦਰੂ ਉਸੇ ਕੁੜੀ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਜਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਚੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੀ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ, ਫਟਾਫਟ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੰਦ ਕਰਾ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ। ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਾ ਫਟਾਫਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਪੀਕਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਹਰ ਨੱਠ ਗਈ। ਬਾਹਰ ਨੱਠ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੇ, ਲੜਕੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਆ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੋਲਦਾ ਉਹ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਤੂੰ। ਕਿਉਂ, ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਜਣੀਆਂ ਚੀਕਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਫੋਨ 'ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਿਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਵਚਨ ਬੋਲਿਆ, ਵਚਨ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਫੋਨ 'ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਬੱਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ 3 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਖੜੀ PAP ਦੇ ਚੌਂਕ 'ਤੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ 10-11 ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਤਾ। ਬਦਲੂ ਉਹਦੇ ਫਰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਬੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ।
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਇੱਥੇ ਬਚ ਕੇ ਆਈ ਉਹ ਗੇਟ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਅੰਦਰ ਲਾਇਆ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਕੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਲੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜ ਗਈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠ, ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠੇਗਾ। ਬੋਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਬੋਲੋ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ? ਬੋਲੋ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ? ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਸਦ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਉਸਲ ਵੱਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਟਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਲੇਟ ਕਰਦਾ, ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਠੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਉੱਪਰ। ਸੁਣੀਏ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਸਲੂਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਵੈਸਾ ਦਾ, ਉਹ ਸਰੀਰਿਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਖੁਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਿ ਥੱਕ ਸਕਦਾ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਕਦੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੱਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਤਜਰਬਾ ਮੇਰਾ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਇਹੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਈਫ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਆਤਮਾ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ 15-20 ਮਿੰਟ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੈ ਯਾਰ ਬੜੀ। ਤਾਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਰਸ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਥਰੂ, ਉਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੇਨਤੀ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੈਠੇਗਾ ਵੀ ਕੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਉਹ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਰਸ ਆ, ਉਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੇ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਨੇਮ, ਜਿਵੇਂ ਪੌਲ ਸੁਸੂਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੇਕ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਪ੍ਰਤੇਕ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਹੈ ਨਾ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ? ਗੁੱਟੇ ਟੇਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਦੁੱਖ ਆ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆ। ਬਾਕੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕ ਗੁਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਸ ਕੋਈ ਦਇਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੱਤ ਕਰਦਾ, ਹਿੱਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਂ ਟੱਚ ਕਰਾਈਆਂ, ਕਲਾਮ 'ਚੋਂ ਜਵਾਬ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਔਰ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਯੋਹਨਾ ਰਚਿਤ ਸੁਸਮਾਚਾਰ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਯੋਹਨਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ 6 ਚੈਪਟਰ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਔਰ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ 22 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਮਿਲੇਗੀ 6 ਚੈਪਟਰ 'ਚੋਂ। ਗੱਲ ਰੋਟੀ ਦੀ ਆ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਹੀ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਅਸਮਾਨੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਚਰਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਚਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੀ ਲਿਖਿਆ 6 ਚੈਪਟਰ। ਭੀੜ ਨੇ ਜੋ ਝੀਲ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਖੜੀ ਸੀ ਇਹ ਡਿੱਠਾ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਨਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੀੜੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀਆਂ ਲੱਭਦੀ 5000 ਖਾ ਕੇ ਰੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿਹੜੇ ਬੇੜੀ ਤਿਬਰਾਸ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਈ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਇਹ ਰੋਟੀਆਂ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਚੇਲੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਆ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਹੀ ਗਏ, ਪਰ ਹੋਰ ਬੇੜੀਆਂ ਤਿਬਰਿਆਸ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ, ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਸੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਇੱਥੇ ਨਾ ਯਿਸੂ ਹੈ ਨਾ ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਔਰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕਫਰਨਹੂਮ ਨੂੰ ਆਏ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝੀਲ ਦੇ ਪਾਰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਆਏ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ,
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੇਖੇ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾ ਕੇ ਰੱਜ ਗਏ। ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹੀ ਆ, ਜੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰਿਕ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਭਾਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਮੱਛੀਆਂ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਲਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੱਛੀਆਂ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਪੀੜੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਚਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਸਗੋਂ ਉਸ ਭੋਜਨ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਦੀਪਕ ਜਿਉਣ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਪਕ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਕਰ ਉਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਾਣੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੋਹਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਏਗਾ ਉਹ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਦਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਬੋਲੋ, ਸਦਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਜਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਰੋਟੀ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ? ਇਹ ਜਸਮਾਨੀ ਖਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਸਮਾਨੀ ਖਾਓਗੇ, ਯਿਸੂ ਸਿੰਘ ਕਾ ਕਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਚੱਖੋਗੇ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਹ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਯਿਸੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਔਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਸ ਉਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਫਿਰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਤੂੰ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿਖਾਉਂਦਾ? ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ? ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਮਨ ਖਾਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਮਨ ਖਾਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਣੀਏ, ਇਹ ਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਤਿੱਤਰ ਬਟੇਰੇ ਆਏ, ਓਲਡ ਟੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁਕ, ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰਲੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਦਾ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਸੀਗੀ, ਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਉਪਰੰਤ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਪਰੰਤ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਮੈਂ ਆਖਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗੋਂ ਸੱਚੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਸੱਚੀ ਰੋਟੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਹ ਆ ਜੋ ਸਵਰਗੋਂ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤਿੱਤਰ ਬਟੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾਏ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਰੋਟੀ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੋਗੇ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਬਾਈਬਲ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਆ। ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ 48 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜਿਉਣ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਮਨ ਖਾਦਾ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਮਨ ਖਾਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਅਤੇ ਮਰ ਗਏ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਸਵਰਗੋਂ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰਦੀ, ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਮਰੇ। ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਚੋਂ ਖਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਮਰੇ। ਔਰ ਸੋ ਇਹੋ ਹੈ ਸੋ ਇਹੋ ਆ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਰੋਟੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਰੋਟੀ ਜੋ ਸਵਰਗੋਂ ਉਤਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਰ ਤੋਂ ਉਤਰੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਰੋਟੀਓਂ ਕੁਝ ਖਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਏਗਾ ਉਹ ਸਦਾ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਦਾ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਦਾ ਤੱਕ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਬੋਲੋ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ,
ਉਹਨੇ ਮਸਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਏ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਵਚਨ ਬੋਲਿਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਤਾਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਆਪ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਏ। ਇਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਕੀ रोटी है मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। आता रहो पीता रहो तेरी ही महिमा, आता रहो तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे का पानी है। ये जिंदगी दी रोटी आ साडा खुदा ते जिंदगी दा पानी है। ये चो कोई पिएगा, बाइबल कहती तो मौत नू कदी नहीं वेखेगा, कदी नहीं वेखेगा। जड़ा वचन दे विच रह के अपना जीवित करेगा। और अगे अपनी थोड़ी और की लिखिया, हाँ, ਅਤੇ ਜੋ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਔਰ ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਹਿਸਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰ ਨੂੰ ਕਹੀ, ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਆਈ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੰਗਦੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯੋਹਨਾ 4 'ਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਹੀ। ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਖੂਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਯਹੂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਔਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੂਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਹਿਸਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ, ਜੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਾਸ ਕੀਕਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ। ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮਾਸ ਨਾ ਜੇ ਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮਾਂਸ ਨਾ ਖਾਓ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਨਾ ਪੀਓ, ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਨਾ ਪੀਵੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲੀ ਕਮਿਊਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮਾਂਸ ਨਾ ਖਾਓ, ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਨਾ ਪੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਾਂਸ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਲਹੂ ਪੀਂਦਾ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਉਸੇ ਦਾ ਹੈ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲਏਗਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਠੀਕ ਕਰਕੇ, ਅੰਤ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਠਾਊਂਗਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖਾਣ ਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੀਣ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਾਂਸ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦਾ ਅਤੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦਾ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਤਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਹੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀਲ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਰੀਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿੱਤਾ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਆ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਤःਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਬਰਕਤ ਪਾਏਗਾ ਇਨਸਾਨ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਆ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ
तेरी लाइफ के उत्ते किदां दा सिस्टम वो भी ठीक कर, फिर इहनूं लैण दे लई तूं तैयारी कर तो जरूर लै। कई लोग वैसे ही कहते कि रीति रिवाज होना चाहिए जिहदे बिना जीवन नहीं है। जीवन किहदा नहीं आ जिहड़ा उहदे विच नहीं रहिंदा, जिहड़ा उहदे विच रहिंदा उहनूं लैण दा हक है, वो लवे इस जिंदगी के दरख्त तो। हकीकी दरख्त आ, यसू मसीह ने कहा मैं जिंदगी दा, इहदे विचों पीण दे नाल इंसान दे अंदर जीवन आएगा। और की लिखा पढ़िए, ਜਿਉਂਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ और ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ। मैं भी जे जिंदा हाँ ते पिता दे कारण जींदा हाँ, यसू मसीह ने कहा। और ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ जेड़ा मैनू खांदा ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਜੀਏਗਾ। मेरे कारण जिएगा। ਜੋ ਰੋਟੀ ਸਵਰਗੋਂ ਉਤਰੀ जेड़ी रोटी स्वर्ग तो उतरी ਸੋ ਇਹੋ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਖਾਧੀ जिवें वड्डियां ने खाधी ਅਤੇ ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ मर गए। ਸੋ ਨਹੀਂ, नहीं, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ जेड़ा ये रोटी खावेगा ਉਹ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। वो सदा जिंदा रहेगा। मेरे भैन भराओ, मसीह विच मैं तुहानूं बेनती करदा, मसीह विच कि बाइबल दे ध्यान दईए। जिस्मानी रोटी लई क्वेश्चन पुटअप करता, क्या तुहाडे पारी साहब ने तुहानूं राशन दिता? पर जरूर आ कि मैं दिता, जरूर आ कि मैं सिर्फ नेट ते फोटो नहीं पाई, अपने आप को शोप नहीं किया लोगों कि मैं कितना राशन बनता है। हले तक भी आज ही डेट तक मैं लोगों को राशन दे रहा, बाइबल के मुताबिक, कोई एहसान नहीं कर रहा, कलाम के मुताबिक। पर यह है कि मैनू दसना नहीं किसी ने कि मैं दसा लोगों को पा के नेट ते पा, ये पा, राशन बन रहा, गड्डियां जा रही हैं। नो, मैनू दसन की लोड़ नहीं। मेरे भैन भराओ, मसीह विच मैं तुहानूं बेनती करदा, मैनूं दस्सण दी लोड़ नहीं। लिखिया तेरा बाप जानदा गुप्त विच, इहदा लिखिया, बोलो तेरा पिता गुप्त विच की करदा? जानदा है तू की कर रहा, दस्सण दी लोड़ नहीं है। क्या तुहाडे पारी सामने तो राशन, साढ़े पारी साहब तो राशन था। जे तू समानी रोटी खाधी होवे ना, एक खाना खाधा होवे, तेनूं प्रकाश तू कभी भी नहीं कहेगा, कह ही नहीं सकदा कद तक नहीं था। ਉਹਦੇ अंदर प्रकाशन हो, कहता मैं उस रोटी ਨਾਲ नहीं, मैं उस रोटी ਨਾਲ जींदा ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ कभी मैं मार ही नहीं सकता। इस करके मेरे भैन भराओ, मसीह विच मैं तुहानूं ये बेनती करदा कि बाइबल पढ़नी बड़ी की आ, जरूरी आ, ताकि तुसीं किसी नूं ठीक उत्तर दे सको। उत्तर दो, किसी नूं जवाब दो। मैं तुहानूं ये कह सकदा चैलेंज ना, जिहड़ा आदमी इहदे विच रहेगा, इहदे अंदर रहेगा ते ओहदे विच रहेगा, उहदे दिल दे अंदर, फिर तेरी प्रार्थना करके देख, तेनू कोई तेरा इंतज़ाम कित्थों होएगा? तेरा इंतज़ाम अपने आप, तेरे इंतज़ाम तेरा खुदा करेगा। तेरिया जिन्नियां प्रॉब्लम है ना, सारियां खुदा सॉल्व करेगा। तेनू किसी हाल देखने की लोड़ भी नहीं पैगी, कौन आएगा? खुदा आप ही कोई इंतजाम करके तेरे लिए भेज देगा। मैं चैलेंज ना ये गल करना, सॉफ मैं किन्नियां तुहानूं इहदे दियां टेस्ट मनियां दे सकदा आ, दे सकदा बहुत सारियां, जिन्हें को कोई आशा नहीं सी। मैनू इदां दियां गवाहियां मैं सुनिया बहुत ज़्यादा टेस्ट मैं सुनिया। मैं अपने आप ही कोई व्यक्ति आया, खुदा ने कहा उत्थे उन्होंने उहदे घर पहुँचा के दरवाजा खड़का दे, उहदे दरवाजे को रख दे, शीट वापस आ जा, बस वो रख के आ गए। वो देखते रहे कौन। मैं तो एक स्टोरी पढ़ी एक दिन, मैं रियल स्टोरी, यदा कहानी किसी दी। एक माँ अपने बच्चों को जो टिफन दिंदी सी रोटी का, हमेशा दुआ करके दिंदी सी, प्रेयर करके। एक दिन बड़ी ईमानदार सी वो माँ, उन्हें अपने बच्चों को पूरी तरह वचन दे विच जोड़ता है सी। उन्हें एक दिन रोटी की लोड़ सी, घर रोटी नहीं सी, तो माँ भुल गई। मैं तो दसना चाहना प्रभु यीशु मसीह विच एक बजुर्ग आदमी ने आके देखा बच्चे भुखे है। एक बजुर्ग आदमी आया टिफन लैके, वो कहता तुहाडी माँ ने खाना भेजा है, बिना वक्त, बिना कुछ भी नहीं पता कौन। मैं तो सुनना परमेश्वर दा पुत्र आप लोगों को खाना देना आता है जिन्होंने घर च नहीं है। मैं उन्होंने लोगों दी टेस्टमनियां सुनिया जिन्होंने यसू मसीह ने रोंदे वेख्या, कहता मैं तेरे लिए आया, तू रो रही सी, मैं तेनू देखा कि तेरे अथरू वेखे, आके क्या यसू मसीह जी ने तू ठीक हो जाएगा, मैं तेरे अथरू वेखे, आप आई यीशु मसीह।
ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ। तेरे अथरू तेरे बाप ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ तेरे घर 'ਚ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। मैं एक नहीं किन्नियां टेस्टमनियां शेयर कर सकता ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ आना ਪਿਆ आना ਪਿਆ 38 साल ਦੇ ਰੋਗੀ ਨੂੰ खुदा ने देखा ਇਹਦਾ कोई नहीं उतरना चाहता हस्पताल ਦੇ ਵਿੱਚ पर उतारने वाला कोई नहीं। आकाश तो खुदा खुद आया कि तू चंगा होना चाहना, उन्हें कहा मेरा कोई नहीं, सब छड़ गए ने। शायद तुहाडे परिवार का हालात भी यही होवे, तुहानूं इदां लगदा होवे कि हुण कितों भी कोई साधन नहीं है, कितों कोई रास्ता नहीं, किथे कोई दर्शन नहीं है हीलिंग होता, किते कोई शिफा का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, कर्जे थल्लों मैं निकल नहीं सकता, कितों कोई नजर नहीं आ रहा। प्रॉब्लम तेनों वड्डी नजर आ रही है, लगता कोई नहीं, लगता हुण कौन फैसला कराएगा, कौन। शायद रात में भी कह रही अथरू निकलते प्रभु किवें होएगा। बाइबल कहती 103 जबूर 10 पे जिमें कोई बाप अपने बच्चे ते तरस खांदा तिवें तेरा परमेश्वर यहोवा अपने डर वाले ते तरस खाएगा। अखा बंद करके कहिए प्रभु मेरे ते तरस खा, बहुत समा हो गया हुण बर्दाश्त नहीं होता। प्लीज बाइबल कहती जिन्हें 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 भी पुकारिया, बाइबल कहती दाऊद दे पुत्र लिखा चिल्लाया तो रो रहा सी, यसु मसीह जाते जाते आवाज ने मजबूर कर दिता वापस लौटने लिए। मजबूर हो गया यसु मसीह ने पूछना पिया कौन। मैं तेन किन्ने हवाले बाइबल के दे सकता, लहू बहन की औरत यसु मसीह ने उन्होंने वेख्या चिल्ला रही थी किसी रीति मैं छूवा यीशु से बिशथला वियला सला रेबे देरे का सांबा का। क्या तेरे परिवार का जीवन भी ऐसे, क्या तेरी तकलीफ डाडी जी तेरू निकल दे रही। यीशु मसीह खोज चल के आए, मैं बहुत सारिया टेस्टमनियां दे सकता तुहानूं इत्थे खड़ा खड़ा यसु मसीह आना पिया, बहुत जगह ते खोद आना पिया। मुंशी पास्टर जी डेथ हो गई, उन्होंने जेल के अंदर सी, चला रहे सी, आसमान दा खुदा जेल के उतर आया। मुंशी तू कह रहा कि मैनू जे तू छुड़ाएगा कोई परमेश्वर आ तो मैं तेरी सेवा करूंगा। यसु मसीह सामने खड़ी सी जेल के अंदर, उन्हें कहा देख तेनू फांसी का हुक्म होया लेकिन तेरी फांसी नू मैं कैंसल कर दूंगा। ये सच्चाई है मेरे भैन भाई, जिस औरत ने फांसी लिखी थी सवेर को चेंज हो गया, उत्ते लिखा सी बाजत मुंशी नू वरी किया जाए। रात को जेल च रो रहा सी कि प्रभु गलती हो गई या पाप हो गया, पर यसु मसीह नहीं सी जानता। ये कहता परमेश्वर कोई सच्चा परमेश्वर है तो मैनू आके बचा ले। प्रभु यीशु से जेल च आ गए, पुकार के खुदावंदी गाओ सना के ओ मेरी कुबत जोरी है पना। पुकार के खुदावंदी गाओ सना के ओ
मेरी है पनाह। तेरा बल तेरा यहोवा परमेश्वर आ। मेरे भैन भराओ, तेरा खुदा चुप करके नहीं बैठेगा जो तेरे अथरू देखेगा। बाइबल कहती पानी दे लई तरस रही है हाजरा जंगल दे अंदर, ਉਹਦੇ ਅੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਆਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਜ਼ਰਾ ਤੇਰੇ ਆਂਸੂ ਦੇਖੇ ਮੈਂ, ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਰੋਣਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਆਂਸੂਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਆਂਸੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਪੀ 'ਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਕਦੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। शायद कोई तेन मजाक करे कि रो रो के प्रार्थना कर दे, तेरा खुदा तेरे आंसुओं का कदर करेगा। चला उठिए, अपनी अपनी पीड़ा नू अपने दुख नू परमेश्वर नू दसीए, प्रभु बहुत समा हो गया, हुण नहीं बर्दाश्त होंदा, हुण नहीं मेरे को रह होंदा। खुदा थैंक यू, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद खुदा। अखा बंद करके दसी अपने परमेश्वर नू, अपने गल्लां करी अपने प्रभु नाल अपने दिल के अंदर। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। पुत्र आत्मा जी तुहाडा स्वागत है। अपने लोगों को आजाद करो, छुटकारा दो पुत्र आत्मा जी, छुटकारा दो खुदा, छुटकारा दो, छुटकारा दो अपने लोगों को खुदा, छुटकारा दो यीशु मसीह, छुटकारा दो अपने लोगों को खुदा, छुटकारा मिल जाए खुदा तेरे लोगों को। तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आई खुदा जिन लोगों ने अपना दिल उंडेल दिता, बाइबल कहती हन्ना दे कथरों चो आंसू गिर रहे सी, अंदर ही अंदर मन रो रहा सी परमेश्वर के सामने, अंदर ही अंदर और चला रही थी। आए खुदा वो समा हो गया तेरी दासी दे उत्ते, दया कर, दया कर परमेश्वर, दया कर, दया कर मेरे ते। खुदा ने अथरू देखे और उससे ही जान तो बाद उत्तर मिल गया। दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुझे, दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें, बड़ चाह से तुमको बाहों में ले ले, आनंद अनोखा वो देगा तुम्हें, बड़ चाह से तुमको बाहों में ले ले, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। यीशु भुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु भुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में ले ले, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में ले ले, यीशु बुलाता तुम्हें।
अगर तेरा दिल दुखी हो देगा वो शांति तुझे। अगर तेरा दिल दुखी हो देगा वो शांति तुम्हें। सोच समझ कर उसको निहारो, आनंद अनोखा वो देगा। सोच समझ कर उसको निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। गाइए, यीशु बुलाता। आमीन आमीन। बहुत अच्छा सिंपल गीता। यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में ले ले। यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको। यीशु बुलाता तुम्हें, ओ यीशु बुलाता तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में ले ले। बड़ी चाह से तुमको बाहों में ले ले। यीशु यीशु बुलाता तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह